દીક્ષા કલ્યાણ કરીએ શરૂ આપણે? હા સતનાજી મહારાજ, હવે કરીએ. પૂર્વીમ પીયણમ સમનસ ભગવો મહાવીરસ માનુસ્સાવો જ્ઞત ધમ્માવો અનુત્તરમ આહો હિરે અપડિવાયે નાનદંસને હોથા તૈનમ સમને ભગવમ મહાવીરે તેનમ અનુત્તરેનમ આહોયેનમ નાનદંસનેનમ નિખમન કાલમ આભોયેયી અપનો નિખમન કાલમ આભોયિત્તા ચિચ્ચા હિરન્નમ ચિચ્ચા સુવર્ણમ ચિચ્ચા ધનમ ચિચ્ચા રજ્જમ ચિચ્ચા રઠ્ઠમ એવં બલમ વાહનમ કોસનમ કોઠાગારમ ચિચ્ચા પુરમ ચિચ્ચા અંતયુરમ ચિચ્ચા જનવયમ ચિચ્ચા વિપુલ ધન કનગ રયન મણિ મોત્ય શંખ શીલ પવાલ રત્ન રયન માય્યમ સંત સાર સાવયજમ વિચ્છડયિતા વિગોયિતા દાનમ દાયરેહિમ પરિભાયિતા દાયયાનમ પરિભાયિતા. હવે ભગવાન મહાવીર જ્યારે એનો તો અંદરમાં વૈરાગ્ય છે જ, એને દીક્ષા લેવાનું નક્કી કરેલું જ છે, પણ જ્યારે જુએ છે ટાઈમ થઈ ગયું છે તો પછી એ નક્કી કરે છે કે મને હવે દીક્ષા ગ્રહણ કરવી છે. તો એ પોતાનો જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનથી ઉપયોગ લગાડીને જુએ છે કે મારો ટાઈમ હવે થઈ ગયો છે. श्रवण भगवान महावीर मानव के रूप में गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले अनुत्तर इंद्रियातीत अप्रतिहत ज्ञान और दर्शन के धारक थे. તો ભગવાન મહાવીર જ્ઞાન અને દર્શનના ધારક હતા, અને એ જ્ઞાન કેવું હતું? ઇન્દ્રિયાતીત હતો અને અપ્રતિહત એટલે ખતમ થઈ જાય, નષ્ટ થઈ જાય વચ્ચે, એવું નહોતું. અનુત્તર જ્ઞાન હતું. એ જ્ઞાનથી ઉપયોગ લગાડે છે અને એ જુએ છે કે હવે મારો ટાઈમ થઈ ગયો છે અભિનિષ્ક્રમણનો. जब उन्होंने अपने ज्ञान से यह जाना कि उनके अभिनिष्क्रमण का समय आ गया, तब उन्होंने चांदी, सोना, धन, राज्य, राष्ट्र, सेना, वाहन, कोष, कोषागार, पुर, अंतपुर, जनपद आदि सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया. બધું છોડી દીધું. એમ નહીં કે ફક્ત પરિવાર છોડ્યો, ઘર છોડ્યું, એવું જ નહીં, પણ દરેકે દરેક વસ્તુ એને त्याग करी. उन्होंने अपने अधिकार में रहे विपुल धन, सोना, रत्न, मणि, मोती, शंख, शिला, मूंग, मानक आदि सभी समृद्धि सूचक पदार्थों को अपने संबंधियों में बांट दिया और याचकों को दान में दे दिया. એટલે પોતાના જે પરિવારના લોકો છે એ બધાને પણ ઘણું બધું આપ્યું, અને પછી જેટલા પણ યાચક છે, જેટલા પણ ગામના લોકો છે, જેટલા પણ આવવાવાળા છે, બધાને ખૂબ ધન આપી દીધું. પછી શું થયું? जैसे हेमंतानम पड़मे मासे पड़मे पखे मग्गसीर बहुले तसनम मग्गसीर बहुलस दशमी पखेनम पायिन गामिनीये छायाए ओरिसिये अभिनिविठाए पमान पत्ताए सुवयेनम दिवसेनम विजयेनम मुहूर्तेनम चंदप्पभाए सियाए सदैव मनुया सुराय परिसाय समनुगम्यमान मग्गे संखीय चक्कीय नंगलीय मुह मंगलीय वद्धमान पूसमानग घंटीय गणेहिम ताहिम इठाहिम कंताहिम पियाहिम मनुन्नाहिम मणामाहिम ओरालाहिम कल्लानाहिम शिवाहिम धन्नाहिम मंगलाहिम मिय मुहुर सस्सिरियाहिम वगुहिम अभिनंदमाना अभिसंतुवमानाय एवं सी. પછી हेमंत ऋतु के प्रथम महीने का पहला पक्ष चल रहा था.
સમય કેવો હતો એ બતાવે છે કે હેમંત ઋતુનો પહેલો મહિનો હતો અને પહેલો જ પક્ષ मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन छाया पूर्व दिशा की ओर ढलने लगी थी એટલે સવારે સવારે નહીં પણ એક પ્રહર જ્યારે દિવસ આવી ગયો प्रमाणों पे पोर्शी आ गई थी उस समय सुव्रत दिवस में विजय मुहूर्त में श्रवण भगवान महावीर चंद्र प्रभा नामक पालकी पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे ये जे पालकी होय मानस उपाड़े अने उपाड़ीने चाले एवा पालकीमां भगवान महावीर विराजमान थया पूर्व दिशा कने मोडું કરીને અને પછી પાલકીના પાછળ પાછળ કોણ ચાલે છે દેવો માનવો અસુરો આ બધા પાલકીના પાછળ પાછળ ચાલે છે બધા નર નારી બધા એ પાલકીના પાછળ પાછળ ચાલે છે સાધનાથી મહારાજ હમણાં સોમવારે જ હતું ને ભગવાન મહાવીરનું દીક્ષા કલ્યાણક ગયા સોમવારે આ સોમવારે अपने पैनल में भी है ना पैनल में भी है ना पालकी में उतार पालकी के पीछे मार्ग पर देवों मानवों असुरों का समूह चल रहा था उस दीक्षा महोत्सव यात्रा में आगे कितने ही जन शंख बजाते हुए चक्र लिए हुए मुख मांगलिक वर्धमानक दूसरों को कंधे पर बिठाकर चलने वाले मंगल पाठक घंटा बजाने वाले आ बधा चाली रह्या था शिविकाना पाछळ तो ए लोको चालता था अने शिविकाना आगळ जे घंटा वगाड़े जे मंगल वाचक बधु बोले एवा बधा जे लोगो छे शंख बजावा वाला ए बधा आगळ चाली रह्या था दर्शक लोग इष्ट मधुर मन आह्लादित करने वाली वाणी भगवान का अभिनंदन और स्तुति करने लगे अने बधा दर्शको जे आजूबाजूमां उभा होय लाइन थी तो ए लोको बधा मंगलवाचक शब्द भगवान महावीर माटे बोले छे जय जय नंदा कया शब्द बोले छे સાધના એક જ ચીજ પૂછ્યું તો આમ કે એક વર્ષ સુધી બધું આપ્યું એમનું બધી વસ્તુ બધાને આપ્યું એ બધું નથી લખ્યું આમાં એમ જ લખ્યું છે કે બધું બધાને આપી દીધું ને હવે દીક્ષા થઈ ગયો એવી રીતે આમાં સંક્ષેપ છે બીજા જે સૂત્રો છે ને એમાં થોડો વિસ્તાર છે આમાં સંક્ષેપમાં આપ્યું છે બધું जय जय नंदा जय जय बद्दा बद्धम ती अभज्ञेहिं नानदंसन चरितेहिं अजियाहिं जिनाहिं इंदियाहि जियं च पालेहि समणधम्मं जिय विगोव्य वसाहितं देव सिद्धिमज्जे निहनाहि हो અને શું શું બોલે છે હેલો હેલો સાધનાજી મહારાજ હા આપણે સંભળાય છે હા આપણે આજે શરૂ કર્યું હતું ને વયું ગયું હતું હજી 1-2 લાઈન જ થઈ હતી હા તો પાછું પ્રાકૃત વાંચો એમ કહો છો હા 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 થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ जय जय नंदा जय जय बद्दा बद्धम ते अभज्ञेहिं नानदंसन चरितेहिं अजियाहिं जिनाहिं इंदियाहिं जियं च पालेहि समणधम्मं जिय विगोव्य वसाहितं देव सिद्धिमज्जे निहनाहि राग दोष मल्ले तवेनं थी धनीय बद्ध कच्छे मद्दाहि अट्ठकम सत्तु झानेनं उत्तमेनं सुखेनं अपमत्तो हराहि आराहन पडागम च वीर ते लोक रंग मज्जे पावय वितिवीर मनुत्तरम केवल वरनानं गच्छय मुखं परमपयं जिनवरो वदिठेनं मग्गेनं
અકુડિલેનમ હંતા પરિસહ ચમુ જય જય ખત્ય વરવસહા બહુયમ દિવસાયમ બહુયમ પખાયમ બહુયમ માસાયમ બહુય અયનાયમ બહુયમ સંવત્સરાયમ અભિયે પરિસો વસગાણમ ખંતિખમે ભયભૈરવાણમ ધમ્મે તે અવિગમ ભવૌતિ કટ્ટુ જય જય સદ્દમ પવંચંતી. આ દીક્ષા થઈ રહી છે અને દીક્ષામાં જેટલા પણ આવ્યા છે આ લોકો જે દેવો છે, માનવો છે, અસુરો છે, બધા પરિવારના લોકો છે અને બધા એક સાથે મળીને ભગવાનને એક આશીર્વાદ રૂપમાં એવી મીઠી મીઠી વાણી બધી વરસાવે છે. કહે છે કે હે નંદ तुम्हारी जय हो जय हो, हे भद्र तुम्हारी जय हो जय हो, तुम्हारा कल्याण हो, निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्र द्वारा नहीं जीती हुई इंद्रियों को जीतो और श्रमण धर्म का पालन करो. हे देव बाधाओं पर विजय प्राप्त कर तुम मोक्ष की स्थिति में निवास करो, तब से राग द्वेष रूपी मल्लों का नाश करो, धैर्य रूपी सुदृढ़ कच्छ बांधकर श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान से 8 कर्म शत्रुओं का मर्दन करो. हे वीर अप्रमत्त बनकर त्रिलोक के रंग मंडप पर आराधना की विजय ध्वजा फहराओ. अंधकार से परे अनुत्तर और श्रेष्ठ केवल ज्ञान को प्राप्त करो. जिनेश्वरों द्वारा बताए गए सीधे मार्ग पर चलकर तुम मोक्ष के परम पद को प्राप्त करो. परिशों की सेना का नाश करो. हे क्षत्रिय श्रेष्ठ नरपुंगव तुम्हारी जय हो जय हो. परिशों उपसर्गों और भय भैरव प्रसंगों के बीच बहुत दिनों, पक्षों, महीनों, ऋतुओं, अयनों और वर्षों तक शांति और क्षमा को धारण कर निर्भीक होकर विचरण करो. तुम्हारी धर्म साधना निर्विघ्न हो. એવા બધા આશીર્વાદ આ પ્રજા ભગવાન મહાવીરને આપે છે. તૈનમ પછી જ્યારે શિબિકા ચાલી રહી છે ત્યારે આ બધા બોલતા હોય છે. પછી શું થાય છે? તૈનમ સમને ભગવમ મહાવીરે નયનમાલા સહસ્યહિમ પેછિજ્યમાને પેછિજ્યમાને વયનમાલા સહસ્યહિમ અભિથુવમાને અભિથુવમાને હિયમાલા સહસ્યહિમ ઉન્નંદિજ્યમાને ઉન્નંદિજ્યમાને मनोहरः माला सहस्यहिम विक्षिप्यमाने विक्षिप्यमाने कंति रूप गुणेहिम पथिजमाने पथिजमाने अंगुलीमाला सहस्यहिम दायिजमाने दायिजमाने दायिन हस्तेनम बहुनम नरनारी सहस्रानम अंजलिमाला सहस्रायिम पडिच्छमाने पडिच्छमाने भवनपंथि सहस्रायिम समयिच्छमाने समयिच्छमाने तंती तल ताल तुड़ीय घीय वाह्य रवेनम महुरेनम मन हरेनम जय जय सद्द घोष मिसियेनम मंजू मंजुना घोषेनय पड़िपूज्यमाने सविठिये सव जुये सव बलेनम सव वाहनेनम सव समुदयेनम सव्वादरेनम सव विभूतिये सव विभूषाये सव संभमेनम सव संगमेनम सव पगयेहिम सव नाड़ियेहिम सव तालायरेहिम सवावरोहेनम सव पुष्पगंध वथ मल्लालंकार विभूषाये सव तुड़ीय सद्द सन्निनादेनम महया इड्ये महया जुये महया बलेनम महया वाहनेनम महया समुदयेनम महया वर तुड़ीय जमग समग पव्वायेनम शंख पणव पड़ह भेरी झल्लरी खरमुही हुड़ुक दुंदुही निघोषनाई रवेनम कुंडपुरम नयनम मज्जम मज्जेनम निगच्छिता जेनेव नाय संड वने उज्जाने जेनेव असौग वर पायवे तेनेव वागच्छई. હવે
આ જુલુસ ક્યાં જઈ રહ્યું છે, કેવી રીતે જઈ રહ્યું છે, એ બધું બતાવે છે. આ ખૂબ એટલે આ એક એક શબ્દ આપણે સાંભળીએ ભગવાનના સાક્ષાત દીક્ષાના મહોત્સવ આપણા આંખોના સામે આવી રહ્યું છે. કહે છે श्रवण भगवान महावीर को इस यात्रा में हजारों नेत्र देख रहे थे. ઘણી બધી ભીડ હતી, બધા ભગવાનને જોઈ રહ્યા હતા. હજારો મુખ ઉનકી પ્રશંસા કર રહે थे અને બધા ભગવાન મહાવીરની પ્રશંસા કરી રહ્યા હતા. હજારો હૃદય उनका अभिनंदन कर रहे थे. हजारों मनोरथ उनके दर्शन की इच्छा कर रहे थे. कांति रूप गुण के गान से उनकी प्रार्थना हो रही थी. हजारों उंगलियां उनकी ओर इंगित कर रही थी. બધી માતાઓ, બધા પિતાઓ પોતાના છોકરાઓને ભગવાન મહાવીર તરફ અંગુલી निर्देश કરીને કહી રહ્યા હતા કે જો ભગવાનને જો, ભગવાનને જો. વે अपने दाहिने हाथ से, અને ભગવાન શું કરી રહ્યા હતા? પોતાના રાઈટ હાથથી હાથ ઊંચો કરીને બધાને आशीर्वाद આપી રહ્યા હતા. वे अपने दाहिने हाथ से हजारों नर नारियों के नमस्कार को स्वीकार कर रहे थे. પછી આવું બધું થઈ રહ્યું હતું અને પછી વાજિંત્રો પણ વાગી રહ્યા હતા. વીણા, हरताल, त्रुटित, वादिन्न आदि के संगीत के रथ तथा मधुर मनोहर जयनाथ से वे जागरूक हो रहे थे. उनके साथ उनकी समृद्धि के सभी चिन्ह चल रहे थे. तो राजाओ चालता હોય તો રાજાઓના સાથે સાથે એ બધા દર્પણ ને ઘંટા ને ઘણું બધું આમ સાથે લઈને અને આગળ આગળ ચાલતા હોય ને લોકો, તો એના આ બધા સમૃદ્ધિના ચિહ્ન હોય છે. उनका सारा जगमग करता ऐश्वर्य, समस्त सेना, वाहन, समुदाय, सम्मान, शोभा, उत्कंठा, प्रजाजन, अंतपुर, उत्सव, पुष्प, फल, वस्त्र, गंध, माला, अलंकार एक साथ बजते विभिन्न वाद्य वृंद आदि सभी सम्मिलित थे उस यात्रा में. ऐसी ऐश्वर्यशाली धर्म यात्रा सहित श्रमण भगवान महावीर कुंडपुर नगर के बीच से होते हुए ज्ञात खंड वन नामक उद्यान में, जहां पर उत्तम अशोक वृक्ष था, वहां पहुंचे. હવે કુંડગ્રામ થી આ જુલુસ નીકળે છે અને જુલુસ ચાલતો ચાલતો વાદ્યંત્રો સાથે અને બધા ઘંટા શંખ સાથે ક્યાં પહોંચે છે? અશોક વનમાં. ये कौन सा अशोक वृक्ष ज्ञात खंड में. कौन से गांव? भगवान महावीर का जो जन्म स्थान है कुंडग्राम, वहां से. जेनेव असोगवर पायवे तेनेव उवगच्छिता असोगवर पायवस अहे सियम ठावेही अहे सियम ठाविता सियावो पच्चो रुहई सियावो पच्चो रुहिता स्वयमेव आहरण मल्लालंकारम ओमुयेई आहरण मल्लालंकारम ओमुयिता स्वयमेव पंचमुठ्ठियम लोयम करेई स्वयमेव पंचमुठ्ठियम लोयम करिता छठ्ठेनम बत्तेनम पाणयेनम हत्तुत्तराहिम नखत्तेनम जोगमुवागयेनम एगम देवदूस समादाय एगे अभिये मुंडे भविता आगारावो अणगारियम पवये. હવે જ્યારે જ્ઞાતખંડ ઉદ્યાનમાં પહોંચે છે તો ઉદ્યાનમાં પહોંચીને ત્યાં ખૂબ સરસ એક અશોકનું વૃક્ષ છે. એ અશોક વૃક્ષના નીચે જઈને ભગવાન ઊભા રહે છે અને પછી જેને અશોકવર પાયવે તેને ઉવાગચ્છિતા, પછી જ્યાં અશોક શ્રેષ્ઠ ઝાડ છે એ ઝાડના પાસે જાય છે અને સિયમ ઠાવે, પછી એની જે પાલકી છે ત્યાં રાખે છે. अशोक वृक्ष के नीचे रखी गई पालकी और वे पालकी से नीचे उतरे
वर्धमान ने अपने आप अपने आभरण माला अलंकार आदि उतारे પછી બધા જે દાગીના પહેરેલા હતા એ બધા એક એક કરીને પોતે ભગવાન પોતાના હાથથી બધા દાગીના ઉતારે છે उतारे और अपने ही हाथों से पंच मुष्टि लोच किया અને પંચમુષ્ટિ લોચ કરે છે उन्होंने छठ भक्त व्रत ग्रहण किया અને એને છઠ વ્રતનો છઠ્ઠમ ભક્તમનો વ્રત એને કર્યું हस्तोत्तरा नक्षत्र का योग आने पर मात्र एक देव दुष्य वस्त्र धारण किए हुए गृहवास त्याग कर एकल अनगार बन गए फक्त एक देव दुष्य वस्त्र એને ધારણ કરીને રાખ્યો અને હસ્તોત્તરા નક્ષત્રમાં એને ગ્રહસ્થ વાસ ત્યાગ કરી અને અનગાર બની ગયા એકલા એકલા કોઈ પણ સાથે નથી બીજું ગુરુ પીરું અકેલે ગુરુ અકેલે ચેલે સનજાજ એમનો જે વ્રત હતો એ ખાવાનું પણ પાણી વગરનું એમ લીધું હતું શું પાણી નહીં પીવાનું એક જ મીલ લેવાનું છઠ હા ના ના ચોવ્યા એક છઠ. જ મી લેવાનું એમ નહીં એને તો છઠ કરી લીધું અપવાસ અને બીજા દિવસનો છઠ છે ને છઠ્ઠમ પત્તમ કરી લીધું એટલે બે ઉપવાસ ને પછી પાણી એમ હા લગાતાર એવું નહીં બે બે ઉપવાસ અને પારનું એમ નહીં દીક્ષાના સમયમાં એને છઠ કર્યું એટલું જ છે અને પાણી વગર અપાને ન પાણી વગરનું છઠ કર્યું સાધનાજી મહારાજ જ્યારે હા. ભગવાન મહાવીરે દીક્ષા લીધી ત્યારે તો શ્રમણનું રિલિજન હતું અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનના બી શિષ્ય બધા હજી હતા ત્યારે ને માનતા હતા પાર્શ્વનાથ ભગવાનમાં તો ભગવાનને આવી રીતે લોચ કર્યું આવી રીતે દીક્ષા લીધું એ બધું શ્રમણ ધર્મનું ટ્રેડિશન હતું બીકોઝ એને કેવી રીતે ખબર પડે કે આવી રીતે કરવાનું બધું એનો આખો હા. પરિવાર પાર્શ્વનાથ ભગવાનને માન્યતા આપતો હતો એટલે પાર્શ્વનાથના જ પરંપરામાં આખો પરિવાર હતો અચ્છા એના ભગવાન મહાવીરના પોતાના માતા પિતા પણ એને શ્રાવક વ્રત લીધા હતા સંતારો કર્યો ઓકે અને એને દીક્ષા ગ્રહણ કરેલી છે અને બીજો મને પ્રશ્ન હતો આનો આ બારામાં નહીં પણ જ્યારે ઋષભદેવ ભગવાનને જ્યારે એને છોડ્યું ઘર તો એનો દીક્ષા એને જ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ દીક્ષા લેવાનું કેવી આમ એનું ભાવ જ એવો આવી જાય કે મને હવે ઘર છોડવું છે બીકોઝ ત્યારે તો કોઈ બીજું પરંપરામાં હતું નહીં કોઈ બીજું એને જ પોતે સ્થાપિત કર્યું હા એને જ પોતે સ્થાપિત કર્યું ને કે આવી રીતે કરવા બ્રાહ્મણ ધર્મની સ્થાપના એને પોતે જ સ્થાપિત કરી પેલા હતું નહીં કઈ તો એમનું અવધિ જ્ઞાન થી એમને ખબર પડે ને કે એમને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં શું કર્યું મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર એનું સંસ્કાર હોય કે ના હોય હા હોય એ તો સંસ્કાર વગર તો હોય જ નહીં ને આ બધું સંસ્કાર તો છે જ પેલા ગુણના સંસ્કાર એના કારણથી એને કર્યું સનજમાં જે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પરંપરા હતી તો મહાવીર ભગવાન કેમ પાર્શ્વનાથ ભગવાનના પરંપરામાં ના ચાલીએ ઇન ધ સેન્સ કે આપણે ખબર છે કે તીર્થંકર આમ પોતે સ્વયં મજબૂત થાય પણ આમ પછી કોઈ તીર્થંકર એટલે આ 24 તીર્થંકરોમાંથી એકે તીર્થંકર કોઈ પરંપરામાં દીક્ષિત નથી થયા જે પેલાની પરંપરાઓ ચાલતી હોય એની અંદરમાં થોડા ઘણા કઈ ને કઈ પરંપરાવાદ ને બીજું કંઈક આવી જાય તો એ સ્વતંત્રતાથી ભગવાન મહાવીરે પોતાના શ્રવણ પરંપરાને સ્થાપિત કર્યું અને તીર્થની સ્થાપના કરી તીર્થની સ્થાપનાનો અર્થ જ એ છે કે જે અત્યાર સુધી ચાલતું હતું એનાથી અલગ આ નિયમો ચાલશે સાધુઓ માટે આ નિયમો અને
શ્રાવકો માટે આ નિયમો. એવી રીતે ભગવાન મહાવીર અલગથી સ્થાપના કરે છે, સંઘની સ્થાપના કરે છે. તો તીર્થંકર સિવાય બીજા કોઈ આવી રીતના ના કરી શકે? ના. તીર્થંકર સિવાય બીજા કોઈ બધા પરંપરામાં દીક્ષા લે એમ? હા, હા. મતે નોંધાવી શાંતાજી મહારાજ. હા. આપણે બધા જે તીર્થંકરો જે હોય એ બીજા બધા તીર્થંકરો હોય એ બધાની સાથે બીજા રાજાઓ કે બીજા ગ્રહસ્થ હોય એમને પણ દીક્ષા લીધેલી હોય, પણ મહાવીર પ્રભુ એકલા જ એવા હતા કે જેમને એમને પોતાએ દીક્ષા લીધી હતી. એકલાય. હા, હા. એકલાએ દીક્ષા લીધી છે, જી. એકલાએ લીધી છે. એટલે એનું શું નામ પાછે? ભરતભાઈ પાછે કયો શું કીધું તમે? ના, એટલે આપણે બીજા બધા તીર્થંકરો જે છે એમની સાથે બીજા ઘણા રાજા મહારાજા એ બધે દીક્ષા લીધેલી, પણ મહાવીર પ્રભુ એવા એકલા જ હતા કે પોતાએ દીક્ષા લીધી, એકલા એ. મતે નોંધાવી સાધનાજી મહારાજ. હા, હા. સાધનાજી મહારાજ મને ઋષભદેવનો સાથે તો કેટલા બધા રાજાઓએ દીક્ષા લીધી, અને પછી રાજાઓએ દીક્ષા લીધી તો પછી એ ઋષભદેવ તો બોલતા નહોતા, અને પછી રાજાઓ બિચારા ભટકી ગયા બધા. તો મહાવીરે એવું વિચાર્યું હશે કે એને તો મૌન રાખવાની છે, તો એ તો માર્ગદર્શન ન કરે, અને એ પોતે એકલા એટલે સ્વતંત્રતાથી જ્યારે જેટલી તપસ્યા કરવી હોય ને જ્યાં એને ધ્યાન કરવું હોય, જ્યાં જે એને જેવી રીતની સાધના કરવી હોય કઠોરમાં કઠોર એ સાધના એને કરી છે. કે કેટલી કઠોર સાધના કરી છે એ આગળ આવશે. હવે શાસ્ત્રમાં નથી પણ નિર્યુક્તિમાં છે, આ કલ્પસૂત્રની નિર્યુક્તિમાં જે છે એ બધું આપે છે આગળ. અને એને જે અનાદિયા દેશમાં જે જ્યાં વિચરતા ત્યાં તો એને એટલા કષ્ટ સેવાતા કે આજે કોઈ બીજું માણસ હોય તો એને બહુ અસહ્યા. એટલે જ એને એકલાએ દીક્ષા લીધી. તો સાધનાજી મહારાજ જેમ ભરતભાઈ વાત કરી કે બીજા બધા તીર્થંકરીએ બીજા રાજા ને એવી રીતના દીક્ષા લીધી હતી, તો એ બીજા બધાનું પછી શું થાય? બધા તીર્થંકર બીજા એવી રીતે લીધી હતી? હા, તો ઋષભદેવના સાથે જેને દીક્ષા લીધી હતી એ બધાનું તો આપણને ખબર પડે છે, શાસ્ત્ર બતાવે છે કે એ લોકો ભટકી ગયા હતા બધા. એટલે શું ભટકી ગયા હતા? એટલે પછી કઈ કારણ કે ઋષભદેવ બોલતા જ નહોતા ને, અને ઋષભદેવ તો લગાતાર એ તપમાં જ રહ્યા. 1 વર્ષ સુધી એને કાંઈ લીધું જ નહીં, પાણી નહીં, ખાવાનું નહીં, કાંઈ નહીં. અને પછી ઓલા જે રાજાઓ હતા તો એ લોકો બિચારા શું કરવું તો કોને પૂછે? ભગવાન તો બોલતા નહોતા ઋષભદેવ. તો પછી કોઈ તપસ્વી થઈ ગયા એટલે સંન્યાસી થઈ ગયા, અને એવું બધું. પછી ફળ ફૂલ ખાવા લાગ્યા એવી રીતે. અને મલ્લિકા ભગવાનના સાથે મને એમ લાગે છે કે કોઈ નથી દીક્ષા લીધી. આવશે બધું આ તીર્થંકરોનું ચરિત્ર આપણે વાંચશું. પછી ગોશાલકને શિષ્ય તરીકે રાખ્યા ને મહાવીર ભગવાન 6 વર્ષ એમની સાથે. ગોશાલક તો પાછળ પડી ગયો હતો, ભગવાને દીક્ષા નથી દીધી એને. એ તો ભગવાનના પાછળ પાછળ ચાલતો હતો, ભગવાન એને કઈ કહેતા પણ નહોતા. અંતિમ દાન. સમને ભગવમ મહાવીરે સંવત્સરમ સાહિયમ માસમ જાવ ચીવરધારી હોતા તેન પરમ અચેલે પાણી પડી ગઈ. હવે ભગવાન મહાવીર જે દેવદુષ્ય લઈને અને એને દીક્ષા લીધી હતી, દીક્ષાના ટાઈમમાં એના શરીર ઉપર એક દેવદુષ્ય હતો. પછી એ દેવદુષ્ય કહે છે કે સાહિયમ માસમ સંવત્સરમ, સંવત્સર એટલે 1 વર્ષ,
સંવત્સર કે છે વરસને. તો સંવત્સરમ એટલે 1 વર્ષ અને સાહિયમ માસમ એટલે 1 માસ અધિક એટલે 13 મહિના સુધી એ ચીવરધારી થા એટલે એ વસ્ત્ર એના શરીર ઉપર રહ્યો. તેન પરમ અચેલે એના પછી એ અચેલ થઈ ગયા એટલે વસ્ત્ર રહિત થઈ ગયા. પાણી પડી ગયે અને કરપાત્રી થઈ ગયા એટલે પાણી કે છે સંસ્કૃતમાં હાથને. તો હાથમાં જ પડી ગઈ એટલે ભિક્ષા ગ્રહણ કરતા હતા. એટલે કાંઈ કરતા કાંઈ જ નથી રાખ્યું. વસ્ત્ર પણ કેટલા દિવસ રહ્યું એના ખભા ઉપર હતું વસ્ત્ર તો હતું. એ કોઈ દિવસ એ વસ્ત્રને બીજા ખભા ઉપર નથી લીધું કે એ વસ્ત્રને સરખી રીતે રાખ્યું કે કર્યું કે કાંઈ નહીં. એમને એમ એ ખભા ઉપર જેમ પડ્યું હતું એમ જ પડ્યું રહ્યું અને 13 મહિના પછી એ વસ્ત્ર રહિત થઈ ગયા. તો સાધનાજી મહારાજ ઓલી આપે સ્ટોરી છે જેમાં આવ્યા એ કહે છે આગળ કહે છે પણ એ આમાં નથી. સૂત્રની અંદરમાં કલ્પસૂત્રની અંદરમાં સૂત્ર રૂપે નથી પણ કલ્પસૂત્રનું એક ભાષ્ય છે, ટીકા છે. એટલે એના ઉપર કોમેન્ટ્રી જે લખેલી છે તો એ કોમેન્ટ્રીની અંદરમાં ભગવાન પાસે એક આવે છે એ આપે છે, આપણે વાંચીએ. દેવદૃશ્ય વસ્ત્ર કે ત્યાગ કે વિષય में આમાં જે હિન્દી છે ને देवदृश्य वस्त्र के त्याग के विषय में कल्पसूत्र तथा आचारण सूत्र में संक्षिप्त उल्लेख मात्र ही मिलता है, किंतु कल्पसूत्र टीका आवश्यक निरुक्ति आदि अन्य ग्रंथों में वस्त्रदान से संबंधित घटना इस प्रकार है। श्रमण भगवान महावीर ने ज्ञात खंड वन से प्रस्थान कर कुरमार ग्राम की ओर विहार किया। तभी एक कृशकाय क्षीण देह ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता भगवान के पीछे हो लिया। तेज कदम चलता वह भगवान के निकट पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण करुण स्वर में भगवान से बोला, कुमार वर्धमान, मैं आपके कुंडग्राम का निवासी ब्राह्मण सोम शर्मा हूं। आपके पिता महाराज सिद्धार्थ, जिनका मैं कृपा पात्र था, उनकी मृत्यु के पश्चात से मैं आजीविका की खोज में यहाँ वहां भटकता रहा, पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आपके वर्षीदान की सूचना प्राप्त होते ही मैं लौट पड़ा, पर मेरे जैसा भाग्यहीन यहाँ आज पहुंचा जब आप सर्वस्व दान कर अणगार बन गए। 1 वर्ष तक सौभाग्य का महामेघ बरसता रहा, पर मैं दुर्भागी एक बूंद को भी तरसता ही रह गया। हे दीन उद्धारक, मैं दुखियारा दरिद्र, मेरा जीवन क्षुधा अभाव से भरा पड़ा। हे करुणा सिंधु, मुझ पर दया कीजिए, मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। ये ब्राह्मण आवे छे અને જે દિવસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે એ જ દિવસે જ્યારે ભગવાન ત્યાંથી વિહાર કરે છે, એ જે ઉદ્યાનમાં એને દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી ત્યાંથી એ આગળ ચાલતા જાય છે. તો આગળ ચાલતા જાય છે તો એના પાછળ પાછળ એક બ્રાહ્મણ એના સાથે સાથે એ આગળ ચાલે છે ભગવાન અને એના પાછળ પાછળ ચાલે છે અને જલ્દી જલ્દી એને ચાલવું પડે છે. જલ્દી જલ્દી ચાલીને ભગવાનના આગળ જાય છે અને પછી ભગવાનના ચરણોમાં માથું મૂકી દે છે અને કહે છે કે મારી એવી સ્થિતિ છે, મને તમે કાંઈક આપો. दरिद्र ब्राह्मण की दयनीय दशा देख महावीर का कोमल हृदय करुणा से ओतप्रोत हो गया, पर उस समय उनके पास देने को कुछ बचा नहीं था। तभी उनकी दृष्टि अपने कंधे पर पड़े देवदृश्य वस्त्र पर गई। उन्होंने उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए, एक उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण उस कपड़े को लेकर रफूगर એટલે જે સીવાવાળો વસ્ત્ર સીવાવાળો છે એના પાસે ગયો. उसका मूल्य पूछा અને એને પૂછ્યું કે આની કેટલી કિંમત થાય, એને કેટલા પૈસા તું મને દઈશ, એમ એને પૂછે છે.
ब्राह्मण उस कपड़े को लेकर रफूगर के वापस पास गया, उसका मूल्य पूछा। रफूगर ने बताया उस वस्त्र का शेष भाग मिल जाए तो उसे रफू कर मैं वस्त्र को जो का त्यों बना दूं और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में उसे बेचा जाएगा। तो जो अर्धो जे बचेલું છે ને એ વસ્ત્ર તું લાવી દે મને તો હું સરસ રીતે એને એકદમ આખું બનાવી દઈશ અને પછી 1 લાખ स्वर्ण मुद्रा तने एनी મળશે। ब्राह्मण पुनः दौड़कर भगवान महावीर के निकट गया, किंतु शेष वस्त्र मांगने का साहस न कर सका। पण એ માગી ન શક્યો। એ પેલા અડધો તો માગી લીધું તો એને અડધો મળી ગયો તો એને માગ્યા પછી, પણ હવે બીજો અડધો માગવાની એની હિંમત ન પડી તો એ ભગવાનના પાછળ પાછળ ચાલતો રહ્યો। ब्राह्मण पुनः दौड़कर भगवान महावीर के निकट गया, शेष वस्त्र मांगने का साहस न कर सका, अतः वह श्रमण वर्धमान के पीछे हो लिया। 13 महीने बाद एक दिन तेज हवा के झोंके से वह वस्त्र महावीर के शरीर से सरक कर गिर पड़ा। सोम शर्मा ने प्रसन्न होकर वह वस्त्र उठा लिया और रफूगर के पास ले आया। जब रफू होकर वह पूर्ण हो गया तब ब्राह्मण उसे महाराज नंदीवर्धन के पास ले गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेच दिया। महावीर के द्वारा सांसारिक वस्तुओं का यह अंतिम दान था। સાધનાજી મહારાજ, हाँ बोलो। મથેરામે મને બહુ અનયુઝ્યુઅલ લાગે છે કે જ્યારે બ્રાહ્મણ ગયો તો મહાવીર ભગવાને આખો જ કેમ ના આપી દીધો, 2 ભાગ કેમ કર્યા? કેમ એને તો કાંઈ સાથે અટેચમેન્ટ હતું જ નહીં, એટલે મને બહુ અનયુઝ્યુઅલ લાગે છે આ કોમેન્ટ્રી। હા, એટલે જ તાઈ મહારાજ એમ નથી કહેતા અડધું ન ફાડીને આપ્યું છે એમ નથી કહેતા। તાઈ મહારાજ કહે છે કે આખું એને ઉપાડીને આપી દે છે। ગુરુદેવે પણ એમ જ કીધું, કારણ કે અડધું રાખવાનો મતલબ શું? એનો એમ લાગે કે ભાઈ વસ્ત્ર પ્રત્યે એનો એટેચમેન્ટ છે એવું લાગે, અથવા એને એમ લાગે કે ભાઈ હા ઠીક છે કે અડધો રહે મારા પાસે તો લજ્જાનું નિવારણ થાય, એવું કાંઈ પણ જે બેમાંથી કોઈ પણ એક પણ વિચાર એ ભગવાન મહાવીર માટે યોગ્ય નથી લાગતો। એટલે વસ્ત્ર ઉપાડીને અહીંયા અમુક કોમેન્ટ્રીમાં તો એવું છે કે ઇન્દ્ર આવે છે, ભગવાનનું વસ્ત્ર લે છે અને અડધું ફાડે છે અને આપે છે, તો એ પણ બરાબર નથી કે ઇન્દ્ર શું કામ ભગવાન મહાવીરનું વસ્ત્ર, તો એ પોતાનું કેમ ના આપે? પોતે તો વસ્ત્ર પહેરેલા જ હોય છે ને, તો પોતાનો ઉત્તર એ આપી દે એને, પણ એ પોતાનું નથી આપતા ને મહાવીરના ખભા ઉપર જે વસ્ત્ર છે એ અડધું ફાડીને આપે, એ પણ કોમેન્ટ્રી બરાબર નથી। તો આ ઠીક છે, આ પાછળથી કોમેન્ટ્રી લખેલી હોય એટલે લોકોને અલગ અલગ વિચારો છે એ લખી દીધી છે, પણ આપણે એવું નથી માનતા। આપણે તો સાધનાજી મહારાજ કોમેન્ટ્રી લખે તો આપણને એમ ખબર ન હોય કે રાઈટ છે કે ખોટું છે કે સાચું છે, આઈધર उस समय કે गई આવું नहीं બનાવ है। થયો હશે કે ઓકે પછીથી કોમેન્ટ્રી લખી। જેવી રીતે શાલીભદ્ર આખી થાળી ખીરની આપી દે છે તો એનો મતલબ છે કાંઈ, અડધી રાખવાનો કોઈ મતલબ જ નથી ને, કોઈ મતલબ નથી। ઠીક છે ભાઈ, આપણે એમાંથી જે લેવાનું છે એ લેવાનું, બરાબર। समने भगवं महावीरे साई रेगाईम दुवालस वासाईम नित्यम ओसठकाये चियत्त देहे जे के युव सग्गा उपज्जन्ति तम जहा दिव्वा मानुसा तिरेखजो नियावा अनुलोमा वा पडिलोमा वा ते उपन्ने सम्मम सहई खमई तितिखई अहियासेवी। हवे भगवान महावीर साधना काल में दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष से कुछ अधिक समय तक श्रमण भगवान महावीर अपने शरीर के प्रति सर्वथा उदासीन रहे। હવે 12 વર્ષ સુધી દીક્ષા લીધા પછી 12 વર્ષ સુધી
शरीर प्रति एकदम उदासीन था। शरीर के प्रति सदा इतने अनासक्त रहे मानो शरीर का त्याग ही कर दिया हो। उनसे ऐसा सामर्थ्य, धैर्य, संतुलन था कि अपने साधना काल में देवता, मनुष्य, तिर्यंच द्वारा किए गए अनुकूल प्रतिकूल सभी उपसर्ग उन्होंने निर्भय होकर समता पूर्वक सहे। શું શું ઉપસર્ગ હતા એવું આ કલ્પસૂત્રમાં અત્યારે આમાં નથી આપેલું, પણ જે ઉપસર્ગો હતા એ આની જે કોમેન્ટ્રી છે કલ્પસૂત્રની ટીકા એની અંદરમાં છે. આમાં ફક્ત એટલો જ ઉલ્લેખ છે કે 12 વર્ષ સુધી દેવતાઓએ જે ઉપસર્ગ આપ્યા, મનુષ્યોએ જે ઉપસર્ગ આપ્યા અને તિર્યંચ એટલે પશુ પક્ષીઓએ જે ઉપસર્ગ આપ્યા એ બધા અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ હોય, બધા ઉપસર્ગને એકદમ શાંતિપૂર્વક, ક્ષમાપૂર્વક એને સહન કર્યા. નિર્ભય હોકર ક્ષમતાપૂર્વક સહે. હા બોલો. સાધનાજી મહારાજ, એમ લખ્યું છે આમાં કે એને એની બોડીની ધ્યાન ના રાખીને કરતા ગયા બધું, જે તપ હતું કે એવું. પણ આપણે બુદ્ધ ભગવાનની સ્ટોરી વાંચીએ તો બુદ્ધ ભગવાને એને એના બોડીનું એવી નામ જોયું કે હું કષ્ટ આપું તો હું મારું નિર્વાણ થઈ શકે. તો ભગવાન મહાવીરનો જે અંદરનો વિચાર હતો ને બુદ્ધ ભગવાનનો જે અંદરનો વિચાર હતો કે એ બેયને બોડીને કષ્ટ, બોડીનું ધ્યાન ના રાખી, પણ બેયમાં વિચારમાં શું ફરક હતો કે એક પાર થયા અને એકને જુદો માર્ગ શોધવો પડ્યો? એને બુદ્ધે તો જ્યારે એનો શરીર કૃશ થઈ ગયો ને તો પછી એને મધ્યમ માર્ગ સ્વીકાર કર્યો કે શરીરને કષ્ટ આપીને મને કઈ થશે નહીં, હું તો આમ તો આ શરીર તો ખતમ થઈ જશે, તો મને જે બોધિ પ્રાપ્ત કરવી છે એ તો બોધિ મને મળશે નહીં. તો એને આ બધું ત્યાગી દીધું, અપવાસ કરવાનું છોડી દીધું, મૂકી દીધું અને પછી એ ધ્યાનમાં બેઠા એ પીપળના ઝાડના નીચે અને પછી એને બોધિ લાભ થયો. એને ખીર ખાધી, પારણો કર્યો અને પારણો કર્યા પછી એને કેવલ એને બોધિ લાભ થયો એમ. તો અહીંયા થોડુંક જુદું થઈ જાય છે. ભગવાન મહાવીર તો એવું નથી કરતા. ભગવાન મહાવીર તો લગાતાર તપસ્યામાં લીન રહે છે. તો એનું જે દ્રઢતા હતી ભગવાન મહાવીરની, ભલે આ કષ્ટ થાય છે, એને કષ્ટ તો નહીં જોયું હોય, પણ જે કષ્ટ થાય છે કે મને ભગવાન મહાવીર કષ્ટ છે એવું પણ એને ફીલ નથી કર્યું, એવું એને ફીલ નથી કર્યું. કષ્ટ છે કે નહીં એને તો શરીર તરફ ઉપેક્ષા જ હતી. શરીર ઉપર જેવી રીતે હવે સમજો કે તમે ધ્યાનમાં બેઠા છો અને તમને મચ્છર કરડે તો તમે ધ્યાનમાં એટલા લીન થાઓ કે તમને મચ્છર કરડે છે એ પણ ખબર ન પડે. એટલા સુધી આપણી ક્ષમતા એટલી છે, એટલે એટલું કહું છું ઉદાહરણ કે આપણને એ ટાઈમમાં તડકો પણ આવી ગયો આપણા ઉપર તો પણ કદાચિત આપણે એટલા ધ્યાનમાં લીન થઈ જઈએ તો તડકાની ખબર ન પડે, ઠંડી લાગે તો એ ખબર ન પડે. એવી જ રીતે ભગવાન મહાવીર ઉપર આટલા ભયંકર ભયંકર કષ્ટો આવ્યા તો પણ એ પોતાના ધ્યાનમાં જ લીન હતા. એ શરીર ઉપર, બોડી ઉપર કષ્ટ આવતા હતા અને ખરી જતા હતા, બોડી ઉપર આવતા હતા અને ખરી જતા. ને ભયંકર ભયંકર કષ્ટો છે. આમ સંગમ દેવના તો કષ્ટો છે તો કેટલા ભયંકર ભયંકર કષ્ટો છે, પણ ભગવાન મહાવીર પોતાના ધ્યાનમાં લીન હતા. એ કષ્ટ તરફ એને ધ્યાન આપ્યું જ નહીં. સાધનાજી મહારાજ, તો મને એમ થાય છે કે બે વસ્તુ, કે ભગવાન મહાવીરે એનું જે પ્રેપરેશન કર્યું હશે દીક્ષા પહેલા, કે આટલું બધું એના શરીરથી ઓલા એને આમ આટલું અટેચમેન્ટ નતો, એ તો કેટલું બધું પ્રેપરેશન કર્યું હશે. અને બીજો વિચાર શું આવ્યો કે આટલું એને કષ્ટ આપ્યા તો ઘણા બીજાને કષ્ટ આપે તો માણસ એમાં
એનો જીવ નીકળી જાય એટલા બધા કષ્ટથી. ભગવાન મહાવીર તો કેટલું બધું સહન કર્યું, જીવ નીકળ્યા જ નહીં, એને આટલા કષ્ટ આપ્યા હતા તો આપણી પ્રમાણે વિચાર કરીએ તો હા, એનું મન, એક તો શરીરની સંરચના પણ એમની એવી હતી, વજ્ર ઋષભ નારાજ કહે છે, તો શરીર પણ બહુ સ્વસ્થ અને સુદૃઢ હતું, એક વાત. અને બીજી વાત, એનું મન પણ એટલો જ શરીર કરતા પણ વધારે દ્રઢ હતો. ફક્ત શરીરના દ્રઢતાનો કોઈ મતલબ નથી, પણ મનની દ્રઢતા જ્યારે હોય ત્યારે શરીર ઉપર આવેલા કષ્ટ પણ ખતમ થઈ જાય છે, કષ્ટ જ ખતમ થઈ જાય છે. વ્યક્તિ એમને એમ સુરક્ષિત રહે છે અને કષ્ટ આવીને વયા જાય છે. ઘણી વખતે એટલે નાની આપણી ક્ષમતા ઓછી છે, એટલે જેવી રીતે મેં કીધું કે ભાઈ તમે કંઈક એવા કામમાં બિઝી થઈ જાઓ, એટલા એન્ગેજ થઈ જાઓ એની અંદરમાં, તો તમને તડકો આવી ગયો તમારા ઉપર તોય તમને ખબર ન પડે, અથવા તમને ખૂબ ઠંડી, બીજા બધા ખૂબ ઠંડીથી આમ ધ્રુજે છે પણ તમને ઠંડી ખબર નથી પડતી, તમે કામમાં એટલા એન્ગેજ થઈ ગયા હોય તો એવી જ રીતે એનું મન એટલો એકદમ દ્રઢ છે ધ્યાનમાં કે એને શરીર ઉપરના કષ્ટો એને એકદમ દુર્લક્ષ છે, એના તરફ એનું ધ્યાન જ નથી એમ. હવે કયા કયા કષ્ટો છે એ બધા એક એક અહીંયા આપે છે. તો આ તો થઈ ગયું, એને વસ્ત્ર આપી દીધું. પછી दीक्षा अगले दिन श्रवण भगवान महावीर ज्ञात खंड उद्यान से प्रस्थान किया. अच्छा, आ तो थયું ને? એ આવ્યો અહીંયાથી. હા, એ છે दैवीय सुरक्षा अस्वीकार. हाँ, श्रवण भगवान महावीर ज्ञात खंड उद्यान से प्रस्थान किया. वे सूर्यास्त के समय कुरमार ग्राम के निकट पहुंचे. वहां वे एक वृक्ष के नीचे रुके, स्तंभ के समान स्थिर खड़े हो ध्यानस्थ हो गए. ऊभा पण केवा રહ્યા? ખંભાની જેમ एकदम, એટલે જાણે કે એક પિલર હોય એવી રીતે. कुछ देर बाद वहां एक ग्वाला अपने बैलों सहित पहुंचा. उसे दूध दोहने के लिए गांव में जाना था. वह ध्यानमग्न श्रवण के निकट गया और मुनिवर, मैं गांव में गायों को धोने जाऊं, तब तक आप मेरे बैलों का ध्यान रखें, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा. उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ग्वाला वहां से चल पड़ा. बिना बंधे अरक्षित बैल घूमते हुए पास के जंगल में चले गए. लौटकर जब ग्वाले ने देखा कि उसके बैल वहां नहीं है, तो उसने पूछा, मुनिवर मेरे बैल कहाँ? महावीर मौन रहे. ग्वाला क्रोध में बड़बड़ाया और बैलों को ढूंढने लगा. उसने आसपास चारों ओर रात भर खोज की, पर बैल नहीं मिले. इस बीच लौटकर महावीर के निकट आकर बैठ गए. थके हुए ग्वाले ने लौटकर यह दृश्य देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गया. उसने समझा महावीर छद्मवेशी चोर है, जिसने उसके बैलों को रात भर छुपा कर रखा, अभी उन्हें लेकर भागने ही वाला है. उसने पकड़ लिया. बिना सोचे समझे ग्वाले ने बैल बांधने की रस्सी से महावीर को पीटना आरंभ किया. उस मोटी सन की रस्सी की चोट से महावीर के वस्त्र रहित देह पर रक्तिम चिन्ह उभर आए. इस तीव्र पीड़ा से भी महावीर का ध्यान भंग नहीं हुआ. ये उभा था ધ્યાનમાં અને बैलने લઈ આવે છે એક માણસ અને કહે છે કે આ મારા बैलનું ધ્યાન રાખજો. તો મહાવીર તો પોતાના ધ્યાનમાં છે, ઓલો તો વયો જાય છે અને बैल ચરતા ચરતા ક્યાંક દૂર જાય છે અને પાછા ભગવાન મહાવીરના એવા પરમાણુઓ, શાંત પરમાણુઓ बैलोને ગમ્યા હશે તો એ પાછા આવીને મહાવીર પાસે બેસી ગયા.
ઓલો એની વચ્ચે આવે છે, જુએ છે કે બેલ નથી અને મહાવીરને પૂછે છે, જવાબ નથી આપતા, તો એનો ગુસ્સો તો આવે છે, પણ છતાંય વયો જાય છે બેલને શોધવા માટે. અને જ્યારે નથી મળતા તો પાછું જ્યારે આવે છે તો જુએ છે કે બેલ તો મહાવીર પાસે બેઠા છે. તો એને એમ લાગે છે કે આને ચોરીને ક્યાંક છુપાવીને રાખ્યા હતા ને હવે એ લઈને જવા માટે તૈયાર થયો હશે, એટલે પછી એને ખૂબ ગુસ્સો આવે છે અને મારવા માંડે છે. तभी एक प्रभावशाली दिव्य व्यक्ति प्रकट हुआ और उच्च स्वर में कहा, ठहरो मूर्ख अज्ञानी, तुम घोर पाप कर रहे हो। यह व्यक्ति चोर नहीं, ये राजा सिद्धार्थ के पुत्र है, ये श्रमण महावीर है। एक महायोगी, एक ध्यान मग्न साधु ग्वाला महावीर के चरणों में गिर पड़ा। अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए उसने क्षमा की, प्रार्थना की। जिस दिव्य व्यक्ति ने व्यवधान दिया था वह कोई और नहीं, देवराज इंद्र थे। महावीर के शरीर पर उभरे रक्तिम घावों से चिंतित हो उन्होंने कहा, प्रभु, अज्ञानी लोग अपनी मूर्खतावश आपको पीड़ा देते रहेंगे, कृपया मुझे अपनी सेवा में रहने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपकी सुरक्षा का प्रबंध कर सकूं। महावीर ने सहज स्वर में उत्तर दिया, देवराज, आपको तो यह समझना चाहिए कि आत्मकल्याण के पथ पर चला साधक केवल अपनी ही साधना, साहस और संयम के सहारे आत्मशुद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करता है। कोई भी आत्मा देवराज या दानवराज की सहायता से अपने समस्त कर्मों का क्षय कर अरहत बन सके, मुक्त हो सके, ऐसा कभी नहीं होता। देवराज ने श्रमण महावीर की प्रशंसा करते हुए सादर वंदना की और प्रस्थान किया। આટલું જ રાખીએ આપણે. સાધનાજી મહારાજ, એવું થાય સ્ટોપ નથી કરવું. આ જે શ્રાવકો સાંભળતા હતા, આખો દિવસ બેસીને આખું કલ્પસૂત્ર સાંભળતા હતા. હાથ જોડીને બેઠા હોય તો હાથ જોડેલા જ રહે, અને જેવું એક સૂત્ર પૂરો થાય તો એક રત્ન મૂકે, પાછું હાથ જોડીને બેસી જાય. કે એટલા શ્રદ્ધાથી આ કલ્પસૂત્ર લોકોએ સાંભળ્યું છે. બરોબર છે, મૂકવાનું મન ન થાય. બરોબર છે તમારી વાત. અચ્છા, તો હવે તત્વાર્થના પ્રશ્ન. હા, રેટાબેન તમે પૂછો. પ્રતિભાબેન. પ્રણામ. પેલો ક્વેશ્ચન રીટા. હા, પેલો પ્રશ્ન. સો પેલો એમાં એ છે કે હા, તમે પેલા પ્રશ્ન કરજો ને પછી. હા, કે ઔપશમિક ભાવ ને ઉપશમ સાધનામાં તફાવત શું છે એમ હું સમજી. તો ઔપશમિક ભાવ એટલે જ્યારે દર્શન મોહનીય નો આપણે સોરી ઉપશમ થાય. હા, દર્શન મોહનીય નો જ્યારે ઉપશમ થાય તો એને આપણે ઔપશમિક ભાવ કહીએ. અને આપણે સાધના, ઉપશમ સાધનાજી મારા, તમે તો છો મારી પાસે, પણ આ તો ઉપશમ સાધનાની વાત કરી છે. સોરી, મારે આ જોક કરવો છે તો મારા મનમાં હતું જ. તો આ સાધનાની વાત કરે છે, ઉપશમ સાધનાની વાત. તો એમાં મને એમ થયું કે આપણે શું આપણા દર્શન મોહનીય લઈએ તો એમાં આપણે 3 જાતના ઓલા ભેદ પાડ્યા છે કે સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય અને મિથ્યાત્વ મોહનીય હોય. અને ચારિત્ર મોહનીયમાં જે કશાય હોય એમાંથી જે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ એ છે. તો એ પેલા આપણે
મને એમ થયું કે ઈ કશાય ઉપર આપણે જો સાધના કરીએ અને જરાક આપણે એમાં મળે, જરાક એમાં આપણે બીન થઈ શકીએ તો કદાચ આપણે સમ્યક્ત્વ મોહનીય ઉપર આપણે પ્રહાર કરી શકીએ અને આપણે આગળ વધી શકીએ. આ મેં વિચાર કર્યો છે. ઠીક, એકદમ બરોબર. હા, બીજા કોઈને કઈ પૂછવું છે? કેવું છે એમાં રીટાબેન? સાધનાજી મહારાજ મથેણ વંદામી. હા. તો મેં આ સૂત્ર લીધું, એમાં સમ્યક્ત્વ ચારિત્ર્ય 2.3 સૂત્ર છે ને, તો સમ્યક દર્શન એ ઔપશમિક ભાવ હોય છે. ને પછી મેં આમાં તમે સાધના કીધું છે, પણ સાધના મને એમ થયું કે આપણી ચારિત્ર કેવું હોય, એટલે મેં ઈ અર્થે લીધો ઉપશમ સાધના. એ હવે મને આમ શ્યોર નથી, પણ મને આમ એવો વિચાર આવ્યો કે ચારિત્ર આપણી જેવી ચારિત્ર હોય ઈ સાધના. તો પછી આમ એટલે ઔપશમિક ભાવ 11 માં ગુણસ્થાન સુધી હોય જ ઈ આપણું થાય ને પછી ચારિત્ર આપણે ચારિત્ર ઉપશમ ચારિત્ર આપણે ગ્રહણ કરીએ તો એવી રીતે લેવાય કે ના લેવાય? લેવાય. સદાજી મહારાજ, આમાં કારણ કાર્ય ભાવ થાય કે ઉપશમ સાધના કારણ છે અને ઔપશમિક ભાવ કાર્ય છે? કારણ કે ભાવ પરિણામ આત્માનો છે અને સાધના ક્રિયામાં છે, તો કાર્ય કારણ ભાવ એમ થાય. હા, થઈ શકે છે. પણ એમાં તો સાધનાજી એમાં ક્રિયા શું હોય? ક્રિયા સોરી ક્રિયા. હા, સાધનાજી મહારાજ, એમાં ક્રિયા બીનાએ જેમ કીધું કે ક્રિયા એ કારણ છે અને ઔપશમિક ભાવ એ ભાવ છે, પણ ક્રિયા એમાં શું હોઈ શકે? તો ઉપશમ ભાવનો અર્થ છે કે તમને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ ગયું. બરાબર. અને ઉપશમ સાધનાનો અર્થ છે કે તમે એ તરફ આગળ વધી રહ્યા છો. હજી ઉપશમ ભાવ પ્રાપ્ત નથી થયો. ઓકે. હજી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત નથી થયું. હા, તમે કહો છો ને, મેં એ જ વિચાર કર્યો કે ઉપશમ ભાવ તો તમારા જેમ પ્રતિભાબેને કીધું ને, દર્શન મોહનીય ત્રણેય ભાગને અનંતાનુબંધી કર્મને તમે ઉપશમ કરો, પણ એ ઉપશમ કરવા માટે તમારે સાધના કરવી પડે. તો એ સાધના તમને જ્યારે દર્શન તમારામાં ફેઇથ આવે કે આ પાથ રાઈટ છે, તો મારે કાંઈ મારું કરવું જોઈએ આ ક્રોધમાન માયા લોભ ઉપર પુરુષાર્થ, ઈ તમે કરો તો ભાવ આવે એમ. બરોબર. એટલે પેલા તો તમને ફેઇથ તો હોવો જોઈએ, તો જ તમે પુરુષાર્થ કરી શકો ને. ફેથ હોવું જોઈએ એ બરોબર છે, પણ રસીલાબેન, કારણ કે સાધના કરશું તો જે ફેથ તરફ આપણે જશું ને, થોડો પ્રયત્ન તો હોય, અને પ્રયત્ન કરતા પછી જ્યારે સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે ફેથ આપણો દ્રઢ થાય ને, ત્યારે આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય. તો એના પહેલા તો આપણે સાધના તો કરવાની જ રહી. તો સાધના કાળમાં ફેથ છે એવું નથી. મને શું થયું કે સાધના દર્શન તો અંદરથી આવે, પણ સાધના માટે એફર્ટ કરવો પડે. એટલે તમે જ્ઞાન તમે સાંભળો, તમે દેશના મળે. એક વાત છે કે સાધના કરવા માટે ફક્ત આપણો જે પુરુષાર્થ છે એ નવ તત્વના જ્ઞાનનો પુરુષાર્થ છે. તો એ તત્વ જ્ઞાન કરતા આપણને ફેદ આવે છે. ઓકે. હા, તો એ પુરુષાર્થ ત્યાં છે. પુરુષાર્થ આપણો નવતત્વનો જ્ઞાન, વસ્તુ સ્વરૂપનો જ્ઞાન, એમાં જે આપણો એફર્ટ છે, ત્યાં એ એફર્ટ જ્યારે એક્સ્ટ્રીમ પહોંચે ત્યારે આપણને શ્રદ્ધા આવે. અને પછી આપણે પુરુષાર્થ કરી ત્યારે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ થાય. એટલે શરૂઆત ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની જ હોય, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ નથી થતું પહેલા.
તો ઔપચારિક સાધનાજી સમય આપણે કહીએ કે પુરુષાર્થ કઈ વર્ક નથી થતું, પેલું ઓપ્શમિક સમ્યક દર્શન એની મેથીથી થાય છે. ઇન ધ સેન્સ હા. કે સાધના વિલ નોટ હેલ્પ દેર, આપણે એમ કહીએ. અને પછી કહીએ કે સાધના સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય પછી નવ તત્વમાં શ્રદ્ધા આવે, પછી તમે સાધના કરો તો યુ આર વર્કિંગ ઓન ચારિત્ર મોહનીય. તો જ્યારે ઔપચારિક સમ્યક દર્શન થાય એની પહેલા પુરુષાર્થ થઈ ચારિત્ર શકે. તો પછી છે, ચારિત્ર પછી છે, ચારિત્રની વાત નથી, પહેલા સમ્યક દર્શનની વાત છે કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થઈ ગયું તો પછી એ આપોઆપ જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન થઈ જાય છે અને આપોઆપ પછી ચારિત્ર પણ સમ્યક ચારિત્ર થઈ જાય છે. તો સાધનાજી મહારાજ હા, અનંત વર્ક અનુબંધ જે એટલે છે તમારું કામ જે છે, તમારું જે પુરુષાર્થ છે એ પુરુષાર્થ નવ તત્વનો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ દિશામાં વધારેમાં વધારે તમે એફર્ટ કરતા રહો અને એ એફર્ટ કરતા કરતા તમને સમ્યક દર્શન થઈ જાય અને સમ્યક દર્શન થયા પછી તમારું જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય તો એ આપોઆપ થઈ જશે. હા બોલો રસીલાબેન. સોરી તમને ડિસ્ટર્બ કર્યા, બોલતા હતા ને ત્યારે મચ્છામી દુખતી. હા બોલો. મને થયું વિચાર કે આપણા ઓલા પેલા ચેપ્ટરમાં કહે છે ને તન નિસર્ગા દધિ ગમાદવા, તો ઘણી વાર આપણે કહીએ ને કે સમ્યક દર્શન તમે કોકને સાંભળો તો તમને આમ થાય કે આ મારે જાણવું છે, એ સમ્યક દર્શન ના કહેવાય નહીં, તમને અંદરથી જરાક ભાવ લાગ્યો અને પછી તમે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લ્યો ને વધારે જાણો પછી તમે એમાંથી ફેથ આવે, તમે એમ કહો છો ને? હા, સમ્યક દર્શન એના વેરિએશન આપણે માની લઈએ ને કે સમ્યક દર્શન થોડું પછી વધારે પછી વધારે પછી વધારે એમ. ઓકે. સાધનાજી તો મહારાજ આપણે ક્રોધમાન તનની સોરી તનની સર્ગાદધિ ગમાદવા છે તો એમાં કે છે સમ્યક દર્શન એમનેમ બી થઈ જાય, નિસર્ગ જ સમ્યક દર્શન. તો અધિગમમાં તો છે ઉપશમ સાધના ને એને આપણે વાણી સાંભળે છે ને એ બધું, પણ જે તનની સર્ગા છે તનની સર્ગા તો એમાં ઈ તો એમને એમ થઈ જાય છે ઉપશમ. તો મારું મને એવું થયું કે ઉપશમ સાધનાથી ઔપશમિક ભાવ થાય અને ઔપશમિક ભાવમાંથી બી ઉપશમ સાધના થાય, બેય છે. તમે શું કહો છો રસીલાબેન? ના, મને તો કન્ફ્યુઝન વધારે થઈ જાય છે. આપણે વધારે ડિટેલમાં જઈએ ને કે કેવી રીતના આપણને ઔપશમિક સાધના, જો બીનાબેને કીધું કે એમને એમ થઈ આવે ઘણીવાર ઔપશમિક ભાવ. હા એ જ તો કે છે. હા, રીટાબેન પણ એ જ કે છે, બીનાબેન પણ એ જ કે છે કે નિસર્ગથી સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે તો આપણો કોઈ પુરુષાર્થ નથી અને સમ્યક દર્શન થાય, પણ એ સમ્યક દર્શન માટે પહેલા ભાવની સાધના તો છે જ ને, પહેલા ભાવની સાધના તો છે જ. એમને એમ થયું એટલે એકદમ નિહોદના જીવોને તો નથી થઈ જતું ને. તો પહેલા ભાવની જે સાધના છે, રીટાબેન હેલો રીટાબેન. અનમ્યુટ હતો. હા, પહેલા ભાવની સાધના છે કે નહીં? છે. પહેલા તો ભાવ એ હા એ એનાથી નિસર્ગ સમ્યક દર્શન થયું છે. તો પહેલા ભાવની સાધના આપણે માનીએ. અત્યારના તમે સાધનાજી મહારાજ આપણે સાધનાનો આપણે આમ અર્થ લઈએ બ્રોડ પિક્ચરમાં તો એમ કહીએ કે સાધના તો એક પ્રકારનું પ્રોસેસ છે, એક પ્રકારની જર્ની છે. તો એ જર્ની તો આપણે આપણી જેમ જીવ હળુકર્મી થાય એમ એને ધર્મ તરફ એનું ધ્યાન જાય. તો એ સાધના તો આપણી ત્યારથી જ ચાલુ થઈ છે. તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે સમ્યક થાય એની પહેલા આપણી સાધના તો શરૂ થઈ જ હોય અને એ ત્યાર પછી પણ
એ ચાલવાની છે. પણ ઈ ગતિ અને એમાં ફરક એટલો હશે કે ત્યારે જીવ સંકિત પામેલો હશે અને ત્યાર પછી સાધના તો આગળના ધ્યેયની શરૂ હશે, ચાલતી જ રહેશે. હા હા હા, એ પણ થઈ શકે છે, કારણ કે આ જે ઔપચારિક સમ્યક્ત્વ છે એ આવે છે જાય છે, આવે છે જાય છે. જી. સાધનાજી મહારાજ, અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આપણે તમારે એનીમાં પુરુષાર્થ કરવો ના પડે? પુરુષાર્થ તો કરવો પડે ને? એના માટે એટલે પેલા સમ્યક દર્શન, જે ઔપચારિક સમ્યક્ત્વ જે છે, એટલે ઔપચારિક જે ભાવ છે એ ઔપચારિક ભાવ માટે ક્રોધ, માન, માયા ઉપર કઈ કામ નથી કરવું પડતું. ઓહ, ઓકે. હા, ઓકે, એ એમને જ આવી જાય. એ સમ્યક દર્શન એટલે એક વાત છે કે મોહનીય કર્મનો જ ઉપશમ થાય છે. હા, બીજા કર્મોનો કોઈનો ઉપશમ નથી થતો, ફક્ત એકમાત્ર મોહનીય કર્મનો ઉપશમ થાય. તો આ જે ઉપશમ સાધના છે એ ત્યાંથી આપણને સમ્યક્ત્વ મળે છે, ઉપશમ સાધનાથી. અને આ ઉપશમ સાધનાથી સમ્યક્ત્વ મળ્યા પછી આપોઆપ પછી ક્રોધ, માન, માયા જ્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ ગયો તો એ આપોઆપ શાંત થઈ જાય, એટલે અનંતાનુબંધી વયો જાય, અપ્રત્યાખ્યાની વયો જાય એમ. પણ સાધનાજી મહારાજ, જો આપણે એ ક્રોધમાન માયા લોભ ઉપર કામ ના કરી શકીએ અને મિથ્યાત્વ સ્ટેટ હોય તો પછી સાધના કોની કરીએ છીએ? કારણ કે એના ઉપર તો આપણો પુરુષાર્થ જ થાય નહીં, તો કેવી રીતના મેળ? જે આપણે સમ્યક બોધ નવતત્વનો પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, એનાથી આપણને સમ્યક દર્શન મળે છે. અને સમ્યક દર્શન મળ્યા પછી આપોઆપ એ સમ્યક દર્શન, જેવી રીતે દીપક પ્રજ્વલિત થાય છે તો અંધારું મટી જાય છે. તો આપણે ક્રોધને પકડીને બારે નથી કરી શકતા, આપણે ઉપશમ કરી શકીએ ને. એટલે એને જ્યારે ક્રોધ આવે કે અભિમાન, માયા, કશાય જ્યારે પેદા થાય તો એને આપણા ઉપર હાવી ન થવા દઈએ. એનું આપણા ઉપર જે એકદમ આપણને દબાવી નાખે, આપણે પરાજિત કરી નાખે, તો એવા સમયમાં આપણે પરાજિત ન થઈએ અને એ ક્રોધ પરાજિત થઈ જાય છે. તો એ સમ્યક દર્શન પછી જ ના થાય કે પેલા બી થઈ શકે? હા, એ ચાલુ જ હોય સાધના એમ. તો સાધનાજી મહારાજ, એમાં આપણે કહીએ કે ઓલું જે સ્ટોન જે છે, પથ્થર જે છે એ પાણીમાં હોય ને ધીમે 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 એકદમ ફાઇન સ્મૂથ થઈ જાય, રાઉન્ડ થઈ જાય એની જાતેથી. તો એવી રીતે જ આપણે કહીએ છીએ કે જીવ કર્મ સાથે ટાઈમ ઇમેમોરિયલથી છે અને ધીમે 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 કંઈક થાય ને એમાંથી આટલા બધા કર્મ ખપી જાય અને એમ કે જ્યારે મોહનીય કર્મની સ્થિતિ લેસ ધેન 1 કોડાકોડી સાગરોપમની રે, ત્યારે આપણો પુરુષાર્થ નથી, ત્યારે આપણો કોઈ પુરુષાર્થ નથી. કોઈ પુરુષાર્થ નથી, જરા એક કૌડીનો પણ પુરુષાર્થ નથી, એ આપોઆપ થઈ જાય છે. એટલે કર્મ ઉપર, એટલે પૂતગલ ઉપર કોઈ પણ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય ઉપર હાવી ન થઈ શકે. પૂતગલ દ્રવ્યનું કામ કરે, આત્મદ્રવ્યનું કામ કરે. તો આત્મા આમ કશાને પકડીને બારે ન કરી શકે, એ આપોઆપ થઈ જાય. જ્યારે સમ્યક દર્શનની વાત આવે છે, સમ્યક દર્શનનો તરફ આપણો જીવ, આપણે આત્મા એ તરફ જ્યારે પુરુષાર્થ કરીએ, એટલે કહેવાનો મતલબ કે એ સમ્યક દર્શન એને મળે છે
ત્યારે એ આપોઆપ એ ઘસાઈ જાય, કશાય આપોઆપ એ દૂર થાય. ઓકે, તો તમે તમારી સમજણ તમે કેવી રીતે એમ વિચારો કે ભાઈ આપણે આ અનંતાનુબંધીને આપણે હવે આ બારે કર્યા, હવે આ પ્રત્યાખ્યાનીને આપણે દૂર કર્યા, કે હવે આપણે પ્રત્યાખ્યાનીને અને પછી સંજ્વલનને દૂર કર્યા, એવું થઈ શકે છે ખરું? ના. ફક્ત એટલું જ કરી શકે, એટલે જ આપણી સાધના જે છે એ ઉપશમ સાધના છે. ઉપશમ સાધના એટલે જ ઉપશમ સાધના છે. ઘણી વખતે આપણને એમ થાય કે ઉપશમ એટલે દબાવવું. દબાવવાની વાત નથી, દબાવવાની વાત નથી. એનાથી આપણે પરાજિત નથી થતા તો એ સાધના કહેવાય. જ્યારે આપણા અંદરમાં ગુસ્સો આવી ગયો અને ગુસ્સાથી આપણે પરાજિત નથી થતા, આપણું જ્ઞાન, આપણું સમ્યક દર્શન જે છે એ ઉપસ્થિત થઈ જાય અને પછી ક્રોધ આપોઆપ દૂર થઈ જાય, જેવી રીતે દીપકના પ્રકાશથી અંધારું દૂર થઈ જાય છે, એવું મને લાગે છે. આમાં આપણે વાંચીએ ને કે ઔપશમિક ભાવ તો દર્શન મોહનીય કર્મને, અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોભને આપણે ઉપશમ કરીએ. એટલે હું વિચાર કરતી હતી કે આપણે પુરુષાર્થ કરવાનું હોય ઉપશમ કરવા માટે એમ. શબ્દ જે છે ને આટલા ઘોટાળા વાળા શબ્દ છે ને કે જે વાસ્તવિકતા છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી નથી શકતા. સત્યાનંદ સ્વામીજી મહારાજ, જેમ આપણે એમ પણ કહીએ છીએ ને કે સમ્યક્ત્વના લક્ષણો સમ, ઉપશમ, સમ, ઉપશમ એટલે સંવેગ, નિર્વેદ, કારુણ્ય અને આસ્તિક્ય. એ જે આપે જે કહ્યું કે જે ઉપશમ ભાવ જયારે આવે ત્યારે એ જીવ ગમે તેવા પરિસ્થિતિ હશે પણ એના હાવી થવા નહીં દે. એને ઈ ઉપશમ ભાવ એટલો એ પોતે સહન કરી શકશે કે એને જે બહારના સર્કમસ્ટાન્સીસ હશે એને એટલા એફેક્ટ નહીં કરે. બરોબર, બરોબર. અને આપણું જે ઉદ્દેશ્ય છે, જે પારિણામિક ભાવ જે છે, ઔદયિક ભાવ તો લગાતાર અનંતકાળથી ઔદયિક ભાવમાં જ આપણો નિગોદથી લઈ અને અત્યાર સુધી આપણે ઔદયિક ભાવમાં તો છીએ જ, ઔદયિક ભાવ છે જ. અને આપણું જે ઉદ્દેશ્ય છે એ પારિણામિક ભાવનો ઉદ્દેશ્ય છે. પારિણામિક ભાવ ત્રિકાલિક છે, ત્રણેય કાળમાં એક સમાન રહે છે. પારિણામિક ભાવમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી. એ પરમ પારિણામિક ભાવ સુધી આપણને પહોંચવું છે, ઉદ્દેશ્ય આપણો ત્યાં છે. અને આપણી સાધના ઔપશમિકથી શરૂ થાય છે. તો સાધનાજી મહારાજ, પારિણામિક ભાવમાં ભવ્ય ને અભવ્ય જીવ બે હોય? ના, એ વાત નથી. ભવ્ય ને અભવ્યની વાત નથી. જીવત્વ જે છે, પારિણામિક ભાવ એટલે પરમ શુદ્ધ જીવત્વ. જીવની અંદરમાં રહેલું જે જીવત્વ છે, જે ચૈતન્ય છે, જે શુદ્ધ આત્મા છે, એ છે પારિણામિક ભાવ. તો એ પારિણામિક ભાવ આપણો ઉદ્દેશ્ય તો એ છે, પારિણામિક ભાવ. અને એ પારિણામિક ભાવ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. ઔદયિક ભાવની તો વાત નથી, એ તો છે જ, એ આપણા સાથે જ છે. એનું સ્ટોપ થશે જ્યારે આપણે ઔપશમિકની સાધના શરૂ કરશું, ક્ષાયિકમાં પહોંચશું. અને ક્ષાયિકમાં પહોંચીએ એટલે પારિણામિક ભાવ સુધી પહોંચશું. એક ક્ષાયક્ષમિક તો ઠીક છે, એક ક્ષાયક્ષમિક જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, અંતરાય એનું ક્ષયક્ષમ થતું હોય છે. તો એ ક્ષયક્ષમ તો ઠીક છે, નિગોદના જીવોમાં પણ ક્ષયક્ષમ તો છે જ. નિગોદના જીવમાં આપણે ક્ષયક્ષમિક ભાવ કહીએ કે ક્ષયક્ષમિક જ્ઞાન? જ્ઞાન, ક્ષયક્ષમ જ્ઞાન. ક્ષયક્ષમિક ભાવ તો આ જયારે મોહનીય કર્મનું થાય ને, મોહનીય કર્મનું, ત્યારે એ ક્ષયક્ષમિક ભાવ આવે. પણ એ ક્ષયક્ષમ જે છે એ
ત્યાં પણ ચાલુ જ છે. એટલે થોડું ઘણું જીનું એને જીવ છે, એને સુખ દુઃખનો સંવેદન છે, એટલે ક્ષયક્ષમ છે ત્યાં પણ આપણો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ પારિણામિક છે. ઔપશમિક થી આપણી સાધના શરૂ થાય છે, ક્ષાયિક સુધી પહોંચે છે અને પારિણામિક સુધી આપણે પારિણામિક ભાવને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એ છે. સાધનાજી મહારાજ તો હા હા બોલો. તો તમે આપ જે હમણાં કીધું તો એનો મતલબ એમ કે બધા જીવને ઔપશમિક ભાવ ને પારિણામિક ભાવ તો હોય જ, પણ ઔપશમિક મને એમ થયું કે ના હોઈ શકે, એ લોકોને ના દ્રવ્યમાં ના ઔપશમિક નહીં, ના ઔદયિક ભાવ, ઔદયિક ભાવ, ઔદયિક ભાવ બધા જીવોને, ઔપશમિક નહીં. ઠીક છે. સાધનાજી મહારાજ આપણે હા બોલો મયુરીબેન. ના તમે પૂરું કરી લ્યો પછી આપણે. હા ના 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 તમે કહો, તમે કહો. ઓકે. હા તો મને એમ જાણવું છે કે રીટાબેને જેમ કહ્યું કે એક પથ્થર જે નદીમાં પડ્યો છે એની મહેતાએ જે રાઉન્ડ થાય છે, હવે ઈ આપણે એને ઉપશમ સાધના લેબલ આપી શકીએ કે નહીં? અને જ્યાં લગી એક કોડાકોડી સાગરો મોને કર્મનું જ્યાં લગી બાકી હોય ત્યાં લગી આ પથ્થર ત્યારે ઈ તૈયાર થયો કહેવાય. આત્મા આપણો તૈયાર થયો. So ઈ સાધના can be anything, ઈ અકામ ઓ સકામ ગમે તે પણ હોઈ શકે, કે એની મહેતાએ કર્મ ખપતા જાય, સકામ નિજરા અકામ નિજરા થતી જાય અને આ પથ્થર છે એના આ સ્ટેટમાં પહોંચી ગયું. એટલે ઈ આપણે સાધના લેબલ ના કરીએ. ત્યાં સુધી પહોંચો તો યથા પ્રવૃત્તિકરણ સુધી પહોંચો. એના પછી હજી ઘણું બાકી છે. ત્યાંથી યથા પ્રવૃત્તિકરણ થી તો આપણે કેટલી વખત ત્યાં પહોંચીને પાછા ગયા. અનંત કર્મ અનંત વખત થયું. ફોર્થ ગુણસ્થાને જ્યાં સ્ટાર્ટ થયું ત્યાં યથા પ્રવૃત્તિકરણ આવ્યું ને પછી આગળ જો જાય તો અપૂર્વકરણ ને એ બધું પછી થાય. હા પછી થાય, પણ અપૂર્વકરણ સુધી પણ પહોંચ્યા પછી પણ આપણે પાછા જઈએ છીએ. હા ઘણી વખતે ત્યાં સુધી પહોંચીને પણ પાછા વયા જઈએ, અને ઘણી વખતે અનિવૃત્તિકરણ થી પણ ઔપશમિક સમ્યક તો પ્રાપ્ત કર્યું અને પાછું વયું જાય, એવું પણ થાય. સો હવે આપણે પેલા ભાવની જે વાત કરીએ છીએ ઈ અકામ નિજરા થી ઈ સ્ટેટ ઉપર પહોંચી ગયું, એટલે સાધુ મહારાજ ને વોરાવે છે તો સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. મહાવીર સ્વામીના પેલા ભાવની વાત કરીએ તો જે ભાવ ઉત્પન્ન થયો અને જે ભાવ થયો કે કોઈ મુનિ મહારાજને મોરાવીને પછી જ હું વાપરીશ, તો ઈ ભાવથી ઈ સ્ટેજ પહોંચી ગયું હતું અને ત્યારે સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. બરોબર. ઉપશમ થયું પણ થઈ ગયું એમ ત્યારે એમ કેવાય. હા કહેવાય. એટલે સમ્યક દર્શન થયું એટલે સંપૂર્ણ રીતે એકદમ સમ્યક તો નથી પ્રાપ્ત થયું એને, પણ એ દરવાજા સુધી આવી ગયો, દ્વાર સુધી પહોંચી. ઠીક છે. આની અંદરમાં હજી ઘણું બધું સમજવાની જરૂરત છે, ઘણું બધું ઊંડું જવાની જરૂરત છે. આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ બધા મળીને. ઠીક છે. સાધનાજી મહારાજ એનો બીજો ક્વેશ્ચન હતો કે પાંચે ભાવ ભેગા એકે દશામાં રહી શકે કે નહીં, અને શાયિક મેં ક્યાં વાંચ્યું હતું, શાયિક સમ્યક્ત્વ થાય અને ઉપશમ શ્રેણીમાં હોય તો પાંચે ભાવ હોય ને ત્યારે. હા ત્યારે હોય. ઓકે, ઉપશમ ભાવે ત્યારે હોય, બધા પૈતા ના હોય એટલે. ઓકે.
અને બીજો ત્રીજો ક્વેશ્ચન ઔદયિકની અને પારિણામિકની તો કઈ વાત જ નથી. ઔદયિક અને પારિણામિક તો હોય જ. હવે રહી ત્રણ ભાવની વાત કે આ ત્રણેય એક સાથે હોય છે કે નહીં. હા શું એ કે છે મયુરીબેન, શું કે છે? અચ્છા, હા, તમે શું કહો છો? ત્રણેય ભાવ સાથે હોય? કોણ? પ્રતિભાબેન? હા હોઈ શકે. જેમ રસીલાબેને કીધું કે જ્યારે શાયિક સમ્યક્ત્વ આપણને મળે અને આપણે ઉપશમ શ્રેણીમાં હોય ત્યારે ત્રણે ત્રણ ભાવ હોય. બરોબર બરોબર બરોબર. અને પછી જે પ્રશ્ન છે કે કેન્દ્રીય અસરની જીવોને હોય કે સાધનાજીમાં નહીં. મને એક પ્રશ્ન હતો આમાં. જો હા હા શાયિક ભાવ હોય એટલે એનું થઈ ગયું કે દર્શન મોહનીય કર્મનો ક્ષય થઈ ગયું. તો પછી ઉપશમનો ભાવ ઉપશમ શ્રેણી કેમ છે? જો ક્ષય જ થઈ ગયું હોય તો ઉપશમ શ્રેણી કેમ છે ત્યાં? જ્યારે સંપૂર્ણ ક્ષય થઈ જાય હા, તો ત્યારે સંપૂર્ણ ક્ષય થઈ જાય પછી ન રહે. પછી તો ફક્ત ક્ષયિક જ ભોગે એકલો. જો કેવલ જ્ઞાન હોય ત્યારે શાયિક ભાવ, ઔદાયિક ભાવ ને પારિણામિક ભાવ. ઔદયિક ભાવ, હા હા, કેવલ જ્ઞાન થાય ત્યારે. હા, જ્યાં સુધી સિદ્ધ નથી થતા ત્યાં સુધી ઔદયિક ભાવ તો હોય જ. હા, જે શપક શ્રેણી ઉપર જે છે એનું એ શાયિક ભાવ, ઔદાયિક ભાવ, પારિણામિક ભાવ, શપક શ્રેણી. ને એમાં પછી શપક શ્રેણીમાં સાપશમિક ભાવે ના હોય ને, બીકોઝ શાયિક ભાવ થઈ જાય તો પછી સાપશમિક ની જરૂર નથી, પણ સાપશમિક જ્ઞાન છે. ભાવ નથી, જ્ઞાન છે. ને હા, એટલે સાધનાજી મહારાજ આ ઉપશમ શ્રેણી એટલે ત્યાં હજી સંજ્વલન આપણું શું સંજ્વલન, હા, લોભ હોય. હા બરાબર, લોભ. હા, એટલા માટે એમાં પાંચેય ભાવો હશે. પણ જ્યારે હા એ વાત છે કે જ્યારે શાયિક ભાવ હોય ત્યારે ઉપશમ કેવી રીતે રહી શકે, ક્ષયક્ષમ કેવી રીતે રહી શકે? શાયિક ભાવ તો ખાલી સમ્યક્ત્વનું જ છે ને, શાયિક સંકિત જ. શાયિક ચારિત્ર તો થયું નથી હજી એમ. ઠીક છે. એ સૂત્ર જે 5 ભાવનું સમ્યક દર્શન માટે છે સાધનાજી મહારાજ. તો શાયિક સમ્યક્ત્વ થાય તો તમારું અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન ને સંજલન કશાય તો હજી હોય તો એનું ઉપશમ થતું હશે. શાયિક સમ્યક્ત્વ થઈ જાય પછી બીજા બધા કશાયનું ઉપશમ થઈ શકે ને. ક્ષય જ્યાં સુધી સાવ ક્ષય ના થઈ શકે, આપણે એ ગુણસ્થાન પોઈચા ના હોય ત્યાં સુધી તો એ ઉપશમ થતા હોય ને. સંજ્વલન જ રહે ને, લોભ. સંજ્વલન લોભ રહે. તો તમે એમ કહો છો જયારે શાયિક સમ્યક્ત્વ થાય ત્યારે અપ્રત્યાખ્યાન જે પ્રત્યાખ્યાન આપણે ના હોય. સોરી રીટાબેન, કેન વી ટેક ધીસ નેક્સ્ટ વીક? આખું બધું આપણે લઈ શકીએ, બધું આપણે જે આ બે ક્વેશ્ચન્સ છે ને એ નેક્સ્ટ વીક આપણે ડિટેલમાં વિચારી શકીએ આ બારામાં. હા હા હા, તો આઈ થિંક ધેટ વુડ બી ગુડ. ઠીક છે, ઠીક છે. એને હજી ડિટેલમાં આપણે વિચારીએ. બરોબર. હા, હજી મને સરખી સમજ નથી પડતી સાધનાજી મહારાજ. એમ લાગે જરાક હજી મને આ વિચાર આવે છે કે આ કેવી રીતના બધું થાય. ઠીક છે, આપણે આવતા સેશનમાં આપણે એની વાત હજી ડિટેલમાં કરશું. ઠીક છે, થેન્ક યુ. તમે લોકો પણ બધા ટ્રાય કરજો. મંગલ પાઠ.
નમો અરહંતાનમ નમો સિદ્ધાનમ નમો આયર્યાનમ નમો વજ્જાયાનમ નમો લોહે સર્વ સાવનમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપનાશનો મંગલાનં ચ સર્વેશિમ પરમં હવૈ મંગલમ ગુરુદેવ की આજ્ઞા ચત્તારી મંગલમ અરહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ ચત્તારી લોગોત્તમા અરહંતા લોગોત્તમા સિદ્ધા લોગોત્તમા સાહુ લોગોત્તમા કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોગોત્તમો ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ અરંતે શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ ચાર શરણા દુઃખ હરણા સુખ કરના और शरणा नहीं कोई जो भवे प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय ओम शांति शांति हाजी મધ્ય વંદામી સાધનાજી મહારાજ વંદામી સાધનાજી મહારાજ મત્યાન વંદામી સાધનાજી મહારાજ ખૂબ ખૂબ શાંતામાં રહેજો. હાજી શાંતામાં રહેજો ને મીઠામી દુકડમ મેં કઈ બોલ્યું હોય એમ તમે બોલતા હતા ને તો વચમાં તો સોરી. ના 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 અને હવે આપણે બધાને હજી ટ્રાય કરવાનું છે, હજી ડીપ જવાનું છે, તો તમે બધા પણ ટ્રાય કરજો. આ બે પ્રશ્ન હજી આપણે બીજા સેશનમાં હજી કરશું. ઠીક છે? થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ. હાજી હાજી આવજો. જય જિનેન્દ્ર. ખાતામાં રહેજો જય સોનાથ મહારાજ. હાજી જય બાય એવરીવન.